آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ خاص تھا کیونکہ یہ میری شادی کا دن تھا۔ لال رنگ کا شرارہ پہنے ہوئے میں بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ سب نے میری جی کھول کر تعریف کی تھی۔ میں اکیلے بیٹھے اپنی ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے، ہر لڑکی کی طرح میں بھی ایک خوبصورت اور اچھی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر میرا یہ خواب اس ٹائم چکنا چور ہو گیا جب میری شادی میرے بہنوئی سے طے کر دی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے تھے، وہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھے، بلکہ وہ پڑھے لکھے بھی تھے، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ اپنے بہنوئی کے روپ میں ہی قبول کیا تھا۔ میری بڑی بہن فرحانہ کے انتقال کے بعد جب میرا رشتہ ان کی ساس نے مانگا تو میرے ماں باپ نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ اس بات کا جب مجھے پتہ چلا تو میں ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئی اور بہت دن تک اپنے گھر والوں سے بولی بھی نہیں۔ ایک روز میری امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، ہم سب تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اظہر ایک اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لالچی نہیں ہے اور اچھا کماتا ہے۔ کیا تم صرف اسی وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دو گی کہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ 2 سال تک شادی شدہ زندگی گزار چکا ہے؟ کبھی کبھی وقت بدلتے کے ساتھ رشتے بھی بدل جاتے ہیں میری پیاری بیٹی، پھر بھی تم انکار کرنا چاہو تو میں آج ہی اظہر کی ماں کو بول کر انکار کر دوں گی۔ تم رات تک مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا۔ اماں یہ کہہ کر چلی گئی اور میں سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا فون بج رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا تو وہاں ماریا کالنگ لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میں اپنی پریشانی کا ذکر کر کے اپنی دوست سے بات کر کے کوئی اچھا سا سولوشن مانگ لوں گی، لیکن کال ریسیو کرنے کے بعد میرے ہوش اڑ گئے جب ماریا نے مجھے بتایا کہ اس کے پتی نے اسے دھکے دے کر نکال دیا ہے اور ساتھ ہی اس کی قیمتی زیور بھی چھین لیا ہے اور اب اس کے گھر والے اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ وہ قانونی طور پر مسئلے کو سالو کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں سن کر میں جو اپنی پریشانی بھول چکی تھی اور الٹا ماریا کو تسلی دلاسے دینے لگی، جس نے کہیں 6 مہینے پہلے پسند کی شادی کی تھی اور اتنے کم وقت میں اتنا بھیانک نتیجہ دیکھ لیا۔ اس کی پوری داستان سن کر مجھے اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا بہت مطلب پرست اور فریبی ہے اور بڑوں کے فیصلے پر ہی سر جھکا دینا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربے سے ایک اچھا فیصلہ ہی کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ بہت ہی اچھا لگا اور میں اس وقت اپنی امی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اماں، میں اظہر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی کچن میں کھانا پکا رہی تھی، میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران اور خوش ہو گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے گلے لگا کر بہت زیادہ پیار کیا اور دعائیں دی۔ امی کو خوش دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو گیا تھا۔ باجی کو ہمیشہ میں شادی کے بعد خوش اور سجے سورے ہی دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے اس کے کمرے میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تو دیوار پر لگی اپنی بہن کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں اس کے قریب آئی اور بولی، میری پیاری بہن، تم اتنی جلدی اس دنیا سے منہ موڑ گئی ہو۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تم اپنی ساری خوشیاں میری ہی جھولی میں ڈالنے کے لیے آئی تھی۔ یہ کہہ کر ایک پیار بھری نظر اس کی تصویر پر ڈالنے کے بعد میں آ کر بیٹھ گئی اور اب مجھے اظہر کا انتظار تھا۔ آنے والے حسین لمحے کا سوچ کر میں شرم سے سمٹ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے کی کنڈی گھومنے کی آواز آئی اور میں نظر جھکا کر گھونگھٹ گرا دیا۔ اظہر میرے بیڈ کے قریب آئے اور جس طریقے سے اندر وہ داخل ہوئے تھے اسی طریقے سے خاموشی سے واپس بھی چلے گئے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں حیران ہو کر اپنا چہرہ باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ سامنے لگی میری باجی کی تصویر وہاں سے ہٹی ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر وہیں پر بیٹھی رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی کہ اظہر 1 سال بعد بھی اپنی بیوی کا موت کا دکھ نہیں بھلا سکے ہیں۔ انہیں اس وقت میرے دل سے بہت ضرورت تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور یہ سوچ کر ان کے پاس چلی گئی میں انہیں تسلی کے 2 لفظ کا کہہ کر انہیں بہلانا چاہتی تھی تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکیں۔ میں کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جانے لگی تو وہ کمرہ لاک تھا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے جوڑے سے الجھن ہونے لگی تھی، وہ بہت بھاری تھا۔ صبح سے رات تک بھی آرام سے ملنے کی وجہ سے مجھے نیند بھی آنے لگی تھی تو میں اپنا بڑا لباس سنبھالنے ہوئے کمرے میں واپس آئی اور کپڑے بدل کر سو گئی۔
अगली सुबह मेरी आँख खुली तो अजहर बेड के किनारे पर बैठे हुए थे और मेरी सास उनसे खाने का पूछ रही थी और कह रही थी कि तुम्हें अपनी शादी की पहली सुबह मुबारक हो। उन्होंने इतने प्यार से कहा कि पिछली रात की बात को भुलाकर मैं मुस्कुरा दी। इस वक्त मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी बहन की तस्वीर पर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही हैं। मेरे लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने चली गई। मैंने और हज़र ने अपने कमरे में बहुत ही अच्छे माहौल में नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हज़र के कुछ दोस्त मिलने के लिए आए तो उनके साथ चले गए। जबकि मैं तैयार होने लगी थी, पूरा दिन मेहमानों से गुजर गया था। मैं बहुत ज़्यादा सुकून से थी और मुझे अजहर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे जल्दी वे मेरे करीब आ जाएगा और एक दूसरे को हम समझने लगेंगे। लेकिन रात हो गई और मैं उनका इंतज़ार करने लगी तो पिछली रात की तरह आज रात भी अजहर कमरे में आए और बाजी की तस्वीर लेकर दूसरे कमरे में चले गए। मैं परेशानी से बैठी थी, उन्हें देखती मैं रह गई थी। मुझे उन पर रहम आने लगा, साथ ही बाजी की किस्मत पर फख्र भी होने लगा, जिसे इतनी चाहत करने वाला पति मिला था जो उन्हें भूल ही नहीं पा रहा था। खैर मैं कमरे से निकली और अजहर के पीछे दूसरे कमरे में जाने लगी तो वे कमरा लॉक कर चुके थे। मैं बेबस सी वहीं पर खड़ी रह गई। अंदर से अजहर के कुछ बोलने की आवाज़ सुनाई आ रही थी, जैसे वे किसी से बात कर रहे हों। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुनना चाहा लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तभी मेरी सास मुझे आती हुई नज़र आई। उसने पूछा कि यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों खड़ी हो। मैं अब क्या बताती कि वलीमे की दुल्हन अपने पति के पीछे भाग रही है और वह उसे जान चुरा कर अपने कमरे में कैद कर चुका है। वे मेरे चेहरे से समझकर कहने लगी, फिक्र मत करो, कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मायूसी वाले कदमों से अपने कमरे में वापस आ गई और बेड पर बैठकर बहन और अजहर की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। हम दो बहनें थी। फरहाना बड़ी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश बहुत ही प्यार और मोहब्बत से की। ज़ुबान से कोई फरमाइश करने की देर होती तो वे पूरा कर देते, वरना बाजी की पढ़ाई का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो उनके लिए अच्छे से रिश्ते आने लगे। लेकिन हमारे माँ बाप का इस मामले में किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक फ़ैसला करने का हक बाजी को दे रखा था। जब मेरी अम्मी की दोस्त के बेटे अजहर का रिश्ता आया तो अम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उनकी खुशी देखकर बाजी ने हाँ कर दी, क्योंकि अजहर अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थे और अजहर ने खुद फरहाना बाजी को एक शादी में देखकर खुद पसंद किया था। मैंने उनकी शादी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। इकलौती साली होने की वजह से मुझे ख़ास अहमियत हासिल थी। मैंने अक्सर अपनी बाजी को एक अजीब सी कशमकश में देखा था, ख़ास तौर पर जब मैं उनके घर पर रहने आती तो वे रात को कई कई घंटे घर से बाहर सैर करती रहती थी। मैं जब भी उनसे वजह जानना चाहती तो वह हंसकर टाल देती थी और कह देती थी कि बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसी वजह से बाहर आ गई हूँ। इस बात का जिक्र मैंने एक बार अपनी अम्मी से भी किया तो वह भी हंसकर बोली कि पगली, उनके घर में एडजस्ट होने में कुछ वक्त तो लगता ही है। बाजी जब भी मिलने के लिए आती तभी बहुत ही ज़्यादा सजी सवरी और खुश रहती, इसलिए मैंने भी इस वहम को दिल से निकाल दिया। लेकिन एक बार रात के वक्त अजहर बाजी को रात रुकने के लिए हमारे घर पर छोड़ने के लिए आए तो मुझे उनका अंदाज कुछ अलग सा लगा, जैसे वे नशे में हो या नींद में झूमे हो। और उस दिन शायद वे जल्दी में थे क्योंकि उन्होंने बाजी को ड्रॉप करते ही गाड़ी उड़ा ली थी। मैंने बाजी से इस बारे में पूछना चाहा लेकिन मैं उनके कमरे में गई तो वे नमाज पढ़ रही थी। मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं समझा और अपने कमरे में वापस दोबारा आ गई। अगली सुबह जब मैं ये बात अपनी बाजी से पूछी तो वे कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसलिए वह अंदर नहीं आए थे। फिर 2 दिन बाद के बाद अजहर बेताबी से बाजी को लेने के लिए आए और उनसे माफ़ी मांगी। बाजी की ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ महीने के बाद उनकी मौत की खबर हमारे दिल पर बिजली की तरह दौड़ गई। सास ने कहा था कि बाजी को एकदम से सीने में दर्द उठा था, शायद हार्ट अटैक था, जिस वजह से उनकी मौत भी हुई थी और हमारा इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा था। हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन वक्त जो हर दुख पर मरहम लगा ही देता है। तो कुछ वक्त गुजरा तो हम भी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी अजहर से कर दी ताकि मैं भी बाजी की तरह उनके साथ खुश रह सकूं, लेकिन उनका रवैया मेरी समझ से अलग था। दिन में वे ठीक रहते थे और रात होते ही बाजी की तस्वीर दूसरे
उनके कमरे में ले जाकर उनसे बातें करते थे। मैं उनका दुख बांटना चाहती थी, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला था। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी और नींद में चली गई थी। मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। एक अंधेरे कमरे में फरहाना बाजी के सिसकियों की आवाज़ निकल रही थी। मैं अंधेरे कमरे में दोनों हाथों को इधर उधर घुमाते हुए बाजी को छूने की कोशिश कर रही थी। आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? तंग आकर मैंने कहा तो वे रोते हुए बोली कि तुम मुझे तभी छू सकोगी अगर मुझे इंसाफ दिलवा दो, और फिर सिर्फ तुम मुझे इंसाफ दिलवा सकती हो। इससे पहले कि मैं कुछ करती या उनका कुछ और पूछती, मेरी आँख खुल गई। कमरे में हर वक्त अंधेरा था। शायद लाइट जा चुकी थी या किसी खराबी की वजह से बंद थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से भरा हुआ था और मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी, लेकिन मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में तो सिर्फ अपनी बहन के किए हुए अल्फाज ही गूंज रहे थे। एक बात तो बताना भूल गई थी कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा नेक थी। वे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और बहुत ही ज़्यादा इबादत करती थी। अगली सुबह अज़हर के बाहर जाने के बाद मैं टहलते हुए बाहर वाले कमरे में आ गई थी। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ पर क्या है। उसका कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के सिवा कोई दूसरा सामान नहीं था। मैं अलमारी खोली तो कुछ दवाइयों के खाली रैपर पर मेरी निगाह पड़ी और मैंने उन्हें उलट पलट कर देखा। वे शायद बाजी की दवाइयाँ थी, क्योंकि मैं अक्सर उनके बैग में देखा करती थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दवा का नाम पढ़कर मैं चौंक चुकी थी। मैंने सोचा कि मैंने कोई गलत नाम पढ़ लिया है, तो रैपर में वहाँ पर रखकर अलमारी बंद करने लगी तो एक छोटा सा शॉपिंग बैग ऊपर वाले दराज से मेरे कदमों में आकर गिरा। मैंने उसे उठाकर देखा तो इस नशे वाली दवाओं से भरा पड़ा था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मैंने वे बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में लेकर आ गई। शाम हो गई थी तो अजहर बेचैन से इधर उधर टहलने लगे थे, जैसे उनकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई हो। मैं उनकी बेचैनी महसूस कर चुकी थी, लेकिन मैं साफ नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि अगर वे कोई नशे वाली चीज़ इस्तेमाल करते थे तो वे एक अच्छी बात नहीं थी, और ये अच्छी बीवी होने के नाते मुझे उनकी आदत ख़त्म करनी थी। शायद इसके लिए बाजी ने उनकी दवाइयाँ अपने बैग में रख लेती थी कि उन्हें खाने की आदत छुड़ा सकें। मैं जानती थी कि उनकी पसंदीदा डिश छोले चावल थी। मैं बनाने के लिए चली गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मर्द के दिल का रास्ता खाने से होकर गुजरता है। तो मैं इस बात पर अमल करते हुए अजहर का दिल देखना चाहती थी। बाजी भी अजहर का मुंह बेहतर करने के लिए उनके पसंद का खाना बना दिया करती थी। मैंने खाना बनाने के बाद नौकरानी से टेबल सेट करवाया और हम डिनर करने लगे। अजहर को खाना बेहतर पसंद आया। उन्होंने डट कर खाया और दिल खोल कर तारीफ़ की। क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने के लिए तोहफ़ा लेना चाहती हो? अजहर के इस सवाल से मैं हैरान होकर उनकी तरफ देखकर, सवाल से ज़्यादा उनका पूछने का अंदाज़ बहुत अजीब सा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ, तो मैं खामोश रह गई। एक बार फिर अचानक अजीब सा अंदाज में अपना सवाल दोहराया तो सास ने जल्दी से मुझे काम के लिए किचन में भेज दिया। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो अपने बेटे को धीमी आवाज़ में पता नहीं क्या कह रही थी। मुझे अजहर का इस बात का रवैया बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैंने एक दिन हिम्मत करके अपनी सास से बात करके उसे बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है, फिर आपने उस जैसे आदमी के लिए मेरी ज़िंदगी तबाह क्यों की है? वे कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन और उसकी बीवी की मौत ने उसके साथ ऐसा कर दिया और अपने गम को भुलाने के लिए उन चीज़ों का सेवन करने लगा। मैं उसे समझाऊंगी। मैंने रात को फिर सोने के लिए जाकर आंखें बंद की तो बाजी की रोती हुई सूरत मेरे सामने आ गई। वे मुझे इंसाफ मांग रही थी। आखिर कैसा इंसाफ? मैं बाजी को यूं ख्वाब में तड़पता हुआ देखकर मैं भी बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीब और गरीब ख्याल आने लगे थे। कहीं मेरी बाजी की मौत एक हार्ट अटैक थी भी या नहीं, या कोई और? सास ने बताया था कि जब बाजी को अटैक हुआ था तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अब बाजी कोई बार बार ख्वाब में देखना एक गैर मामूली सी बात थी। मैंने अपने कमरे को जांच पड़ताल की। मुझे अस्पताल की रिपोर्ट मिल जाए जिसमें बाजी की मौत बताई गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले, लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज़ नहीं मिला। सुबह सास के घर से जाते ही मैंने उनके कमरे की सफाई के बहाने से उनके कमरे में देख लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब सिर्फ सास का कमरा रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद सिर्फ वहाँ से कुछ मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। अलमारी से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें बाजी की मौत की वजह दिल का दौरा ही लिखी हुई थी।
یہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر میرے دل کو قرار آ گیا اور تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر والوں پر شک کر رہی تھی۔ اظہر کے دھوپ چھاؤں والے رویے کے ساتھ گزرنے لگے تھے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے کمرے میں گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک نہیں دو تصویریں تھیں۔ ایک تو میں پہچان گئی، وہ باجی کی تصویر تھی، اور دوسرا شاید نیا بنوایا گیا تھا۔ لیکن سسپینس کی بات تو یہ تھی کہ وہ دوسرے فریم میں کس کی تصویر تھی۔ اگلی رات میں روز سونے کے لیے لیٹی تو میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ آج رات میں وہ راز جاننا چاہتی تھی جو مجھے اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اس کے مطابق اگلے کمرے میں اور باجی کی تصویر لے کر کچھ دیر رک کر میری طرف دیکھنے لگ رہا تھا۔ جب تک انہیں یقین ہوا کہ میں سو گئی ہوں، اس کے بعد انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ میں نے پھر آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا تو جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گئے تو میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سوتا ہوا دیکھ کر کمرہ لاک کیے بنا ہی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور برابر والے کمرے کے سامنے آ کر رک گئی۔ میں نے دروازے کی کنڈی آسانی سے گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چھپکے سے جھانک کر دیکھا تو اظہر باجی کی تصویر پر جھکے ہوئے چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کی آواز مجھے صاف سنائی آ رہی تھی۔ میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا وقت اکیلا پن محسوس کرتی ہوں گی۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھتا ہوں اور میں بہت ہی جلدی تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہارے کمرے کی برابر والی کو میں پسند کر چکا ہوں، بس تم تھوڑا سا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اظہر نے دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی۔ وہ دونوں تصویروں کو ساتھ میں ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ یہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی تھی، لیکن اس کی دل دہلانے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں الٹے قدم اپنے کمرے میں واپس آئی اور بیڈ پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اظہر خودکشی کا سوچ رہے تھے، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے، باجی کے ساتھ شاید دوسری تصویر اظہر کی تھی۔ مجھے اظہر کو اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی اور باجی کی روتی ہوئی آواز پھر میرے دھیان کو کھینچا۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میرے خواب میں ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا۔ تو وہ مسکرانے لگی اور اٹھ کر اچانک میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور بہت زیادہ الجھ گئی۔ اب میں ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے کیسے کرنا ہے۔ تو میں رات کے آدھے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا کر کچھ اور جاننا چاہا، لیکن وہاں پر اندھیرا ہی تھا۔ اظہر شاید لائٹ بند کر کے سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی، میں اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشے والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی تھی۔ میرے دماغ میں خیال آیا اور میں دوسری کمرے میں گئی تاکہ میں الماری چیک کر سکوں، لیکن الماری کی چابیاں غائب تھیں اور وہاں کے بند دروازہ میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ یقیناً اظہر نے یہ کارروائی دکھائی تھی اور اسی نشے کے اثر سے وہ باجی کے پاس جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ میں مایوس سی کمرے سے نکلی تو میری سانس پریشانی سے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، اظہر کی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں لگ رہی، مجھے ڈاکٹر کو کال کرنی ہے تو مجھے اپنا فون دے دو۔ میرے فون کا ریچارج ختم ہو چکا ہے۔ جب میں سانس کو فون لگا کر دیا تو غلطی سے ریکارڈنگ کا بٹن میرے ہاتھ سے دب گیا۔ غیر ارادے طور پر ایک اتفاق تھا، میری سانس موبائل لے کر دوسری طرف جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو اظہر کافی دیر تک گھر پر آئے تھے۔ آج وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں بس اظہر کو پیار سے اپنی طرف کرنا ہے تاکہ میں ان کا پیار جیت سکوں، جس سے میں اور سانس اچھی زندگی گزار سکیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں کھانے کے لیے پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری طرف بڑھایا اور بولے کہ یہ میں خاص تمہارے لیے بنوا کر لے کر آیا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزے کی بہت زیادہ دیوانی تھی۔ اظہر باجی کی تصویر لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل پر اپنا پسندیدہ ناٹک کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والی ریکارڈنگ کال پر پڑی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن مگر جو سانس نے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سونو کی ڈاکٹر سے ایسی کیا بات خاص ہوئی ہے۔ میں نے
कॉल प्ले की तो मैं सुनकर हैरान रह गई, बल्कि हैरानी तो मुझे सांस पर भी हुई। मेरे तो होश उड़ गए। सांस कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दवाई तो अजहर पर उल्टा असर कर रही है। मेरी बड़ी बहू की जान लेने के बाद वे छोटी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आपके इलाज का उल्टा असर हो रहा है। मेहरबानी करके मेरा पैसा वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वह मेरी सांस की आवाज़ थी जो किसी डॉक्टर से बात करते हुए धमकी दे रही थी, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से कोई जवाब दे रहा था कि मत बोलिए सलमा साहिबा, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि आपका बेटा एक दिमागी तौर पर मरीज होने के बाद एक कातिल भी है, जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। अच्छा होगा कि आप मुझसे तमीज़ से बात करो, वरना ये राज बाहर भी हो सकता है। ज़रा हौसला रखो, और हाँ, मेरी दवा ज़रूर याद से ले लीजिएगा। मैं दवाई में तब्दील कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन इतना सुनने के बाद मैं तो कुछ सुनने के लायक ही नहीं रही। मेरे तो सदमे के मारे बुरा हाल था। मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन ख्वाब में आकर किसी इंसाफ को बोल रही है। मैंने मोबाइल को बेड पर रखा और दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी तो अजहर बेचैन से सामने खड़े थे। तुम सोई नहीं हो, उसने अपनी गहरी लहजे में मेरी नज़र पर जमा कर कहा। तो खुद को संभाल कर मैं बोली कि बस सोने जा रही हूँ। उसने फिर सवाल किया कि तुमने क्या पिज़्ज़ा खा चुकी हो? मैंने बोली हाँ, मैं पिज़्ज़ा खा चुकी हूँ, बहुत मज़ेदार था। ये सुनकर उसका चेहरा खिल गया और वापस अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और साथ ही मेरा दर्द ख़त्म हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर के बाद मैं यूँ रोने के बाद मैंने अपने अंदर हिम्मत करी और उठकर फिर पुलिस के पास गई और सांस की रिकॉर्डिंग और जहर वाला पिज़्ज़ा पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस ने बहुत ज़्यादा खातिरदारी की और अपने साथ ले गई। उनका केस अदालत में चला और अजहर को पागल खाने भेज दिया गया। अजहर दिमागी तौर पर मरीज था जो खूबसूरत लड़कियों से मोहब्बत करता था, फिर उन्हें मार देता था। डॉक्टर के साथ मिलकर मेरी सांस को भी 10 साल के साथ सज़ा सुनाई गई थी। धन्यवाद दोस्तों।